Hello everyone. In the last video, we discussed the theoretical part of consignment accounts. So in this video, let us discuss how to calculate the abnormal loss and consignment stock. So I'll read out the problem first. 1000 Maharaja mixies costing rupees 10 lakh were sent on consignment. Consignors spent rupees 36,000 on freight. 20 mixies were destroyed during the transit. Consignee incurred the following expenses in connection with consignment. First expenses rupees 9,000 by way of duty and clearing charges, rupees 10,000 by way of advertisement. Consignee sold 780 mixes. Find out the value of abnormal loss and consignment stock. So this type of questions will ask for 6 marks, okay? Yes, here, so how many mixes were supplied? 1000 mixes were supplied. So the total cost of the mixes supplied is 10 lakh rupees. So what will be the worth of each mixie? 10 lakh divided by 1000. So 1000 will be the cost of each mixie. So here the consignor's expenses is given. Consignor is spent only freight charges 36,000. So freight is non-recurring expense. Then 20 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಸೊ 20 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ 20 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್. So before consignee receives the goods, so here those mixes were destroyed. That means out of 1000 consignee received only 980 mixes. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 mixes consignor ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ consignee ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ mixes ಇದು numbers only 980, not 1000, because 20 mixes were already lost in the transit. So on 980 mixes, consignee incurs 9,000 in the form of duty and clearing charge and 10,000 in the form of for advertisement. So out of duty and clearing charge, advertisement, which is the non-recurring expenses, only duty and clearing charge will be the non-recurring expense. Advertisement is not the non-recurring expense, it is the recurring expenses. Yes, so consignee sold 780 mixes. So out of the received mixes, 980 mixes, he sold 780 mixes. So we are asked to calculate abnormal loss and consignment stock. So first we will calculate the abnormal loss. First, so we should here find out, so we should first find out what is the total number of abnormal loss. Okay, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ 20 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿ. ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 20 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವೀಗ ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಎಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ 1000. ಸೊ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಸಿ? 1000 rupees. ಇಲ್ಲಿ 20 ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 20 ಇಂಟು 1000, 20 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೈನರಿದ್ದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್? ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 36,000 ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ 36,000 ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡೋದು?
he incurs 36,000 on 1,000 units. On 1,000, 36,000 on 20 how much? ಈಗ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 20, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. 1,000 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು 36,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ 20 ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 720 rupees. Okay. Next, consignees expenses. Here we will not consider the consignees expenses. Okay, what is the reason? Because goods are lost in transit. Goods ಕನ್ಸೈನಿಯ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಲಾಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕನ್ಸೈನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸೈನಿಯ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವನ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದು 980 ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. 20 ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವನ ಖರ್ಚು ಏನು ಬೀತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. So therefore the total abnormal loss will be 20,720. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಕನ್ಸೈನಿಯ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಸೆಂಟ್ 1,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 780 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 1,800 ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, 780 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 20 ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದದ್ದೆಷ್ಟು 200 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 200 ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನಾದರೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ₹1,000. ಸೊ 1,000 ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಿಕ್ಸಿ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಯ ಪ್ರೈಸ್ 1,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2 lakh rupees. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 36,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ 1,000. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 200 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ 200 ಇದೆ. ಸೊ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 36,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 200 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 20 ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ 200 ಇದೆ, 200 ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸೈನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ 2 ಟೈಪಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್, ಅದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 9,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 9,000 ರೂಪೀಸ್ ಆನ್ ನಾಟ್ 1,000 ಮಿಕ್ಸೀಸ್. ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 980 ಮಿಕ್ಸೀಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 980 ಮಿಕ್ಸೀಸ್, ನಾಟ್ 1,000, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ 20 ಮಿಕ್ಸೀಸ್ ವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವನು 980 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸೀಸ್
ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 9,000 ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ 200 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 1,837. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,09,037. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಆನಂದ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬಾಲಾ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್ 45 cases of goods costing rupees 40,000 to Babulal of Bombay. What is the total cost of the goods supplied? 40,000, and he supplied 45 cases. 45 is the quantity, so quantity is to 45 is to cost 40,000 is the cost. Okay, the consignor paid packing charges rupees 450 and freight rupees 4,500. ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 450 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫ್ರೈಟ್ 4,500 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಬುಲಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅವನದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ 250, ಕ್ಯಾರೇಜ್ 200, ಗೋಡಾನ್ ರೆಂಟ್ 300. 3 types ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್, ಗೋಡಾನ್ ರೆಂಟ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಗೋಡಾನ್ ರೆಂಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ closing consignment stock, we will consider only cleaning charge and carriage, not godown rent. Okay, next, ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 cases at rupees 1,600 per case. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 45 cases ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಕೇಸನ್ನು 1,600 rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1,600 ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 22 ಕೇಸಸನ್ನು 1,400 rupees ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದದ್ದು 12,000 rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? all the cases, 45 cases are also sold out. Here we need not to calculate consignment stock. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾಕನ್ನು, ಕೇಸಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, Babulal accepted a bills of exchange for the amount due from him after deducting his commission at 5% on gross sale proceeds. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಂದ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ you need not to calculate abnormal loss as well as consignment stock. abnormal loss ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, abnormal ಲಾಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು pass the journal entries and ledger accounts in the books of Anand Traders. So step by step ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ. ಫಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 40,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೇಲ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, 15 ಕೇಸನ್ನು 1600 ಪರ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 24,000. 22 ಕೇಸನ್ನು 1400 ರುಪೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದ 8 ಕೇಸನ್ನು 12,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 66,800. ಓಕೆ, 66,800 ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಾನಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಕರಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. At the time of calculating abnormal loss and consignment stock, we will consider only non-recurring expense. But while passing the entries or while recording the ledger accounts, we must show all the expenses irrespective of its nature. ಅದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? 250, 200, 300. ಸೊ 750 ರುಪೀಸ್. 750 ರುಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5%. 66,800 ಮೇಲೆ 5% ಕಮಿಷನ್, 3,340. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ? ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಪೇ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್. ಅದು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 62,710 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 66,800, ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚಾದದ್ದು 750, 3,340 ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 62,710 ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸರಿಯಾ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 17,760. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಂದ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಬೈ ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀತೇವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಗೇನ್ ಟು ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 3,340. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 17,760. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಬಾಬುಲಾಲ್ 750 ಇದೆ, 2 ಬಾಬುಲಾಲ್ 3,340 ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಾಬುಲಾಲ್ 66,800. ಆ 3 ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 40,000 ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು.